اس سے پہلے کہ ہم پاؤں دھونے کی طرف جائیں، میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہم پہلے خدا کے کلام سے گہرا بھید سیکھیں، اور جب آپ اس مکاشفے کو رسیو کریں گے آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ خروج کی کتاب 30واں باب 17 سے 21۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو، یا وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خدا کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی نسل اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا نے باقاعدہ طور پر موسیٰ کو کمانڈ کیا کہ تو نے پیتل کا حوض بنانا ہے اور پیتل ہی کی کرسی بنانی، اور جب ہارون اور اس کے بیٹے جو کہانت کی خدمت کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، وہ خدا کے حضور سوختنی قربانیاں اور باقی ہدیہ جات باہر جو آلٹر تھی اس پر چڑھا رہے ہیں، تو خیمہ اجتماع کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا نقشہ کچھ یوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بائبل میں کہ اس کے 3 حصے تھے۔ پہلے آؤٹر کورٹ ہے، پھر انر کورٹ ہے، اور پھر ہولیز آف ہولی ہے، یعنی باہر والا حصہ ہے، پاک مقام ہے اور پاک ترین مقام ہے۔ پاک ترین مقام میں کاہن خدا کے حضور بخور جلاتا ہے، اور پاک مقام کے اندر کاہن اس کے لیے ایک کھانے کی میز ہوتی اور ایک شمعدان ہوتا۔ پر آؤٹر کورٹ کے اندر وہاں پر پہلے قربان گاہ پر لوگ اپنا ہدیہ دیتے، اور اس کے بعد جو ہے کاہن ان کی اس سیکریفائس کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے، اور وہاں پر ایک پانی کا حوض تھا، پیتل کا حوض اور پیتل کی کرسی، تاکہ وہاں ان کے ہاتھ اور پاؤں دھوئے جائیں۔ 2 چیزوں کو خدا نے بڑا سٹرکٹلی کہا ہے کہ جب وہ پاک ترین مقام میں آئے تو کیا 2 چیزیں دھو کر آئے؟ ہاتھ اور پاؤں۔ اس کا اسپرچول سمبل ہے، یہ جسٹ رسم نہیں ہے، یہ جسٹ ایکٹ نہیں ہے۔ خدا کے گھر میں نہا کر ہاتھ پاؤں دھو کر منہ دھو کر آنا اچھی بات ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں، پر بیسیکلی یہ اس سے وے ڈیپر ہے، اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ ہاتھ کے بارے میں ہم زبور 24 میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے حضور وہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پاک ہیں اور اس کا دل کیا ہے؟ صاف۔ اور زبور نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت آیت میں کہ خداوند منع کر رہا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کے راستے میں بھی نہیں کھڑے ہونا، ان کے راستے میں بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ چلنا بھی نہیں ہے۔ یعنی پاؤں آپ کی چال چلن کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کے کریکٹر کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کی ہیبٹس کو، آپ کے لائف سٹائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پاؤں دھونے کا مطلب کیا تھا کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے، کریکٹر ہے، خدا کے پاک ترین مقام میں انٹر ہونے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ واش ہونا چاہیے، اور آپ کے ہاتھ کسی بھی گناہ میں، کسی بھی بدی کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح ہم نیو عہد نامے میں بھی دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب 1 سے 8 تک ہم دیکھیں گے۔
عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر، اگر بائبل آپ کی اپنی انڈر لائن کر لیں، پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر پر بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کی۔ چھٹی آیت، پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ 8ویں آیت، اس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ سب گئے آمین۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پاک جمعرات کو جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کے کیا دھو رہا ہے؟ پاؤں۔ اور ایک شاگرد نے منع کیا کہ تو میرے اب تک پاؤں دھونے نہیں پائے گا۔ اس نے کہا اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے کمانڈ کی کہ کاہن جب خدا کے حضور انٹر ہو، پاک ترین مقام میں انٹر ہو، تو اپنے ہاتھ اور پاؤں دھو کر۔ ہاللیلویہ، کہنا گو ہائر۔ آج میں جو میرا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کلینزنگ بائی واٹر۔ کلینزنگ بائی واٹر، کہ کس طرح پانی سے پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ پانی جب ایک کائنات کا نیچر قدرتی ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ جتنا زیادہ آپ پانی کو جانتے ہیں، پانی کا بھید، راز، مکاشفہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ پانی بہت پاورفل ایلیمنٹ ہے، اس لیے کائنات میں 70% پانی ہے۔ اور تمام چیزیں جو تخلیق ہوئی، تخلیق سے پہلے وہ تمام چیزیں پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ اور لکھا ہے ابتدا میں، پہلی آیت پڑھے گا، پیدائش کی، خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ کوئی پڑھے گا؟ ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی۔ خدا کی روح کہاں جنبش کرتی تھی؟ پانی کی سطح پر۔ خدا نے پانی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے۔ پاک روح نے پانی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کریشن کرنے سے پہلے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے۔ کہنا گو ہائر۔ میں آپ کو بڑی گہری بات بتاؤں گا، اس کے بعد ہم پاؤں دھوئیں گے، اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ بہت سارے جوؤں سے آزاد ہوں گے۔ آج کوئی اپنا معجزہ لے کر جائے گا، آج کوئی اپنی برکت لے کر جائے گا، آج کوئی اپنی رہائی لے کر جائے گا۔ آج کسی کے قدموں کی رکاوٹیں دور ہونے والی ہیں، آپ کے بیریئرز بریک ہونے والے ہیں یسوع کے نام سے۔ اونچی آواز میں بولے، بولے کلینزنگ بائی واٹر۔ اونچی آواز میں بولے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ خدا موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو رسم ہے، پیر دھونا، نسل در نسل دائمی رسم، اینڈ نہیں کرنی۔ یہ نسل نہیں اینڈ ہونی کہ جب کہانت کی خدمت کرنے والے خدا کے حضور داخل ہوں تو اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے۔ یہ جسٹ ایک رسم نہیں ہے کہ آپ منہ دھو کر دعا کرنے گئے ہیں، وہاں تک اس سے زیادہ گہری ہے۔ جب میں آپ کو پانی کی پاور بتاؤں گا، پانی کی مسٹری بتاؤں گا، آپ کی لائف ایسی نہیں رہے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ زمین پانی سے نکلی ہے،
بچہ ماں کے پیٹ میں پانی میں ہوتا ہے، اور ایون جب کوئی نئی روح خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہے ہم اسے پانی میں ڈبکی دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیں چند گہری باتیں سیکھیں گے پانی کے حوالے سے، اور آپ آج اپنی ڈیلیورنس کو لے کر جائیں گے۔ یوحنا کا پہلا خط 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں پڑھوں گا، اور 6 سے پڑھتا ہوں۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح، وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا۔ تالیاں بجا رہے ہیں، آیت سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کس کے ذریعے ہے؟ پانی سے اور خون کے وسیلے سے۔ آگے، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ سب کہیں آمین۔ خداوند کا کلام جو میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ یسوع مسیح پانی اور خون کے وسیلے سے آیا۔ یسوع مسیح پانی اور خون کے وسیلے سے آیا، اور آگے جا کر کہہ رہا ہے کہ 3 گواہ ہیں، خون، پانی اور روح، اور یہ تینوں جو گواہ ہیں، جو وٹنس ہیں، یہ ایک ہی بات پر متفق ہے، ایک ہی بات پر متفق۔ وٹنس روحانی عالم میں پانی جسٹ گندگی صاف کرنے والا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ کہنا گو ہائر۔ جتنے لوگ میچور بیٹھے ان کی آواز آنی چاہیے، جو گہری بات سیکھنا چاہتے ان کی آواز آنی چاہیے۔ پانی جسٹ ہاتھ، مٹی، گندگی دھونے کے لیے نہیں ہے، پانی اس سے بہت بلند درجے کی ایک ایسی نعمت ہے خدا کی آپ کے لیے کہ خدا خود پانی کو استعمال کر رہا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پانی گواہی دیتا ہے، خون گواہی دیتا ہے، روح گواہی دیتا ہے۔ تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے جو بہت گہری بات ہے، کہنا گو ہائر نا۔ روحانی عالم میں آسمان پر عدالت لگتی ہے، خدا کے حضور عدالت ہوتی ہے، آپ کے اوپر ابلیس الزام لگاتا ہے۔ بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل زمین تجھ پر افسوس کہ ابلیس بڑے قہر میں زمین پر گرایا گیا ہے کہ بھائیوں پر الزام لگائے۔ تو ابلیس ایڈورسری، الزام لگانے والا، الزام لگاتا ہے۔ شیطان کی قوتیں آپ کو دن رات اٹھتے بیٹھتے واچ کر رہی ہیں، بدروئیں، اس کے موکل، اس کے ڈیمنز، وہ آپ کو واچ کرتے ہیں، آپ کے برے کاموں کو وہ خدا کے حضور عدالت میں جا کر وہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ذکریہ کی کتاب کا ایک حوالہ پڑھیں گے، 3 چیپٹر، ذرا آپ کو عدالت سمجھ آئے گی کہ خدا کے حضور عدالت ہوتی ہے۔ ذکریہ 3 باب 1 سے 3 پڑھیں گے ہم کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دائنی ہاتھ استداد ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے، ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے سلامت کرے کہ یہ کیا لٹکی نہیں جو آگ سے نکلی ہے۔ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے اس سے جو اس کے سامنے کھڑا تھا کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بدکاری تجھ سے دور کر دی، اور میں نے تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ سب کہیں آمین۔ یشوع کاہن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیکل کا ہائی پریسٹ ہے، پر اسے نہیں پتا کہ وہ خدا کی عدالت میں سمن کیا گیا ہے، اور شیطان نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ کی جو پوشاک ہے، اس کے اوپر جو داغ ہے، اس کی جو میل کچیل ہے، اس کی جو گندگی ہے، وہ آپ کے کریکٹر کو، آپ کے کردار کو ظاہر کرتی ہے، آپ کے اعمال کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں پر کاہن
अदालत में आया हुआ है, और वो आम काहिन नहीं है, यशुआ काहिन है, जो उस दौर में इस्राएल का सबसे सीनियर काहिन था। वो अदालत में आया हुआ है, और उसके मुकाबले में कौन खड़ा हुआ है? शैतान खड़ा हुआ है। और ब्लेम क्या है? उसके किरदार पर, उसके अमाल पर, उसके चाल चलन के ऊपर। तो यहोवा खुदा ने फरिश्ते को हुक्म दिया अदालत के अंदर ही कि यशुआ काहिन की पोशाक को तब्दील कर दो, उसके मैले कपड़े उतार दिए, और उसने कहा मैंने तेरी बदकिरदारी को, तेरी नापाकी को, जो शैतान मेरे हजूर आया है तुझ पर इल्जाम लगाने के लिए, मैंने तुझसे दूर कर दिया। आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ क्या है कि मेरे यीशु के लहू से आपकी मेरी बदकिरदारी, बुरे अमाल, गुनाह, खताएं यीशु के लहू से धुल गई हैं। आपका मेरा लिबास खुदा के सामने साफ है। हम अपने कामों से नहीं, हम यीशु पर ईमान जब लेकर आए हैं, यीशु के पाक और बेशकीमत लहू से हमारे घिनौने गुनाह धुल गए। हालेलुया। तो आज पानी की मिस्ट्री में शेयर कर रहा हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने मूसा को कहा कि पीतल का हौज बनाना, पीतल की कुर्सी बनाना, और नस्ल दर नस्ल अहद हो कि जब काहिन मेरे हजूर आए वो अपने हाथ धोए, वो अपने पांव धोए। हाथ और पांव धोना जिस्मानी अमल नहीं है, इसका रूहानी अमल है। जिस तरह ज़बूर नंबर 1 में, ज़बूर नंबर 24 में, दोनों ज़बूरों में हम देखते हैं कि खुदा के हजूर वो खड़ा हो सकता है जिसके हाथ पाक है और जिसका दिल साफ है। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज जब पांव धोने की रस्म हो, जो कोई भी इल्जाम स्पिरिचुअल रैम में, जो कोई भी नापाकी डीमंस ने, जादूगरों ने आप पर लगाई है, वॉश हो यीशु के नाम से। इसी तरह काहिन भी जब हैकल में वो छुरियां फेरते थे और दूसरों के लिए सोख्तनी कुर्बानियां गुजराते थे, तो खून के छींटे उनके कपड़ों पर चलते थे। तो खुदावन ने काहिनों को कहा कि जब वो मेरे हजूर आए, वो अपने पांव और हाथ धोकर, वो जिस्मानी एक्ट भी है और रूहानी एक्ट भी है। और जिसको यूहन्ना, जो यीशु का शागिर्द है, यूहन्ना के पहले खत 5वें बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में देखा कि जमीन पर 3 गवाह है। जमीन पर कितने गवाह? 3 गवाह है, रूह, खून और पानी। अब पानी जो है रूहानी आलम में आपके लिए खुदा की अदालत में बोलता है। पानी इसकी जुबान है। पहला यूहन्ना 5 बाब 7वीं और 8वीं है। बरकत कौन सी है? कुदरत। दूसरी दौलत। तीसरी कौन सी है? हिकमत, विजडम। बाइबल में याकूब के खत में लिखा, अगर किसी को हिकमत चाहिए वो खुदा से हिकमत मांगे। सुलेमान ने हिकमत मांगी, खुदा ने उसे हिकमत दे दी। तो खुदा ने विजडम आपके लिए दे दी। विजडम, खुदा आपको डिवाइन विजडम दे। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके बच्चे कभी फेल ना हो, आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो, आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो, आपका हस्बैंड इंटेलिजेंट हो, आपकी वाइफ इंटेलिजेंट हो, रिटेंटिव मेमोरी हो, खुदा आपके माइंड को ओपन दे, खुदा आपको आइडियाज दे, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो, आपको इजाद करे यीशु के नाम से। कुदरत, दौलत, हिकमत, और कौन सी चीज बने हासिल की है? ताकत। यहां पर हमें इस दुनिया में इन्फ्लुएंशियल पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, जो ऐसी हुकूमतें हों जो मसीह के कलाम को प्रमोट करें। ऐसे मुल्क, ऐसे कंट्रीज जो कि अबॉर्शन की तरफ, ज़िनाकारी की तरफ, लेस्बियनिज्म की तरफ लेकर ना जाएं, बदी की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि किसकी तरफ? राष्ट्रबाजी की तरफ लेकर जाएं। हालेलुया। तो वो इन्फ्लुएंस चाहिए। आगे नेक्स्ट, इज्जत। तो खुदा, हम ज़बूर भी पढ़ते हैं, इज्जत तेरी बदावेगा यकूब का खुदा। सरफराजी न मशरिक न मगरिब से है, पर खुदावन से है। खुदा की इज्जत को बहाल करना चाहता है। बंदे ने जान दी है आपको जलील करवाने के लिए नहीं, आपको बेइज्जत होने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रमोट करने के लिए, आपको रिस्पेक्ट करने के लिए। लोग आपको सलूट करें, लोग आपको सलाम करें, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको कुर्सी दें, लोग आपको पोजीशन दें, लोग आपको हार बनाएं, लोग आप पर वेले दें, लोग आप पर हाथ डालें यीशु के नाम से। हालेलुया। इज्जत, वो
बढ़ाएगा। हम ज़बूर भी गाते हैं बड़ा खूबसूरत सा इंद्रा कि इज्जत तेरी बदावेगा याकूब का खुदा। तो यहाँ पर बर्रे ने जान देकर कुदरत ली है, बर्रे ने जान देकर दौलत ली है, बर्रे ने जान देकर जो है ताकत ली है, बर्रे ने जान देकर आपके लिए इज्जत हासिल की है। हालेलुया। आसमान पर कोई किसी को सलूट नहीं करता, आसमान पर तेरी इज्जत नहीं है, इज्जत जमीन पर है, इज्जत भी जमीन पर है। आसमान पर कोई किसी को सलूट नहीं करेगा। वहां वरिष्ठ हैं, वहां वर्शिप हो रही है, वहां प्रस्तिश हो रही है, वहां कोई किसी को कुर्सी नहीं देगा। यहां ये दुनिया में कोई आप पर वेले देगा, कोई तुझे हार पहनाएगा, कोई तुझे माला देगा, कोई तुझे प्रमोट करेगा, कोई तेरे लिए तालियां बजाएगा। खुदा आपकी इज्जत में इजाफा करेगा, खुदा तेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा, खुदा तुझे प्रमोट करेगा, अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि ज़िबा किया हुआ बर्रा उसने तेरे लिए इज्जत हासिल की। आगे बढ़ेगा। और वो इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। आमीन। हम्द जो है ये किसी और की नहीं है। वर्शिप, हम प्रस्तिश सिर्फ खुदा को बिलोंग करती है, ये खुदा के लिए है। और उसने जो वर्शिप अपने लिए छीन ली और वो कहता था कि शुमाली इतराफ में मैं जाऊंगा, मैं अपना तख्त यहोवा से ऊंचा लगाऊंगा। शैतान का, लूसीफर का प्लान था कि मेरी वर्शिप हो, तो यीशु ने सलीब पर जान देकर ज़िबा होकर उसने वो वर्शिप छीनी कि वर्शिप लूसीफर की नहीं, वर्शिप मेरी हो। ये तुमको समझ आ रही है? तो रूहानी आलम में पानी गवाह है, पानी आपके अच्छे और बुरे कामों का रिकॉर्ड रखता है। जब आपके आज पांव धुलेंगे, सिर्फ मट्टी नहीं धुलेगी, आपके ऊपर जो भी रूहानी आलम में ब्लेम है, एक्यूजिशन है। एक्यूजिशन कैसे हो सकते हैं? शायद आपने खुद गुनाह किया, आपके ऊपर ब्लेम हो सकता है और आपने अभी तक माफी नहीं मांगी। कोई पोशीदा गुनाह हो सकता है, आपने खुदा के जो रिपेंट नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो शैतान ने वो इल्जाम लगाया हुआ है, जिस इल्जाम ने आपको अदालत में होल्ड किया हुआ है, रूहानी अदालत में, और उसने आपकी बरकत को रोका हुआ है। नंबर 2, या आपको पता ही नहीं है, कोई आपकी तस्वीर चोरी करके ले गया, सूट चोरी करके ले गया, जूते मेकअप चोरी करके ले गया और उसने उस पर मुर्गी का, कुत्ते का खून लगा दिया और आपको पता ही नहीं है। तब से आपकी जिंदगी बदरंगी हो गई, बेकार हो गई, का कारोबार बेकार हो गया, क्योंकि शैतान आपके बिजनेस पर, आपके हाथ के काम पर इल्जाम लगा। इसको ब्लेस करो। खुदावन आज जिस तरह यशवा काहिन जब अदालत में गया, उसने फरिश्ते को कहा इसकी पोशाक चाहिए। जैसे आज तेरे पांव धुलेंगे, तेरी नापाकी गलाजत तुझसे दूर हो जाएगी। आमीन के बाद में मारो। रूहानी आलम में रिएक्शन होगा, रूहानी आलम में रिएक्शन होगा। इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं तेरे पांव न धोऊं तो मेरे साथ शरीक नहीं। अगर आपको शराकत करनी है मसीह की दी हुई बरकतों में, तो पांव धोने की रस्म ये जिस आम नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा पानी गवाह है, जहां आप नहीं बोल सकते, ये पानी जिससे आपके पांव धोलेंगे, खुदा के हजूर आपके लिए बोलेगा। पानी आपके फेवर में बोलेगा, पानी आपके फेवर में बोलेगा, पानी आपके फेवर में बोलेगा। अब जो लोग बाइबल को गहरे तौर पर या पाकरू के साथ रफाकत नहीं है, वो बड़े कीड़े निकालते हैं, वो पानी दे छट्टे ला रहे हैं और पानी देते हैं, उनको पता नहीं है। कहना गो हायर, कहना गो हायर, गौर से सुनिएगा। पानी रिकॉर्ड रखता है, पानी गवाह है। 2 बातें भी बताइए। इससे अगली बात जो बहुत ही गहरी है, यीशु के दौर में वाटर बॉडीज थी, यानी ऐसे हौज थे, ऐसे पूल थे जहां पर लोग ऑलरेडी शिफा पाते थे। वहां कोई पादरी नहीं था, वहां कोई काहिन नहीं था, सिर्फ पाक चश्मे थे जहां पर लोगों को शिफा होती थी। और उन चश्मों पर खुदा के फरिश्ते उतरते थे। 2 चश्मों का बाइबल में जिक्र है, सदा का हौज और चश्मे शलोख, 2 चश्मों का जिक्र है। यीशु ने जब वो सदा के हौज पर 38 बरस के बीमार को ठीक करने के लिए गया, तो क्या यीशु ने वहां पर यह लेक्चर दिया था, ओए हुण दोबारा इस चश्मे ते नहाना, मैं आ गया? क्या यीशु ने सिर्फ उस बंदे को अटेंड किया जिसको पानी में उतरने का मौका नहीं मिला। यीशु ने
गौर से सुनिएगा, यीशु ने सिर्फ उस एक इकलौते बंदे को अटेंड किया। मिसाल के तौर पर ये सारे लोग सदा के हौज में डुबकी लगाने आए हैं। यीशु ने इनको कहा चले भाजो, दोबारा ना आना, मेरे को आना। यीशु ने कहा, लिखा है वाटर की उस दौर में भी वैल्यू थी। यीशु चले एक और जगह देख ले, यीशु ने अंधे की आंखों पर मट्टी गोकर लगाई अपनी थूक से और उसने कहा जा चश्मे शलोक में जाकर अपना मुंह धो दे। अब हीलर खुद खड़ा हुआ है, सेवियर खुद खड़ा हुआ है, वो क्यों कह रहा है चश्मे शलोक में जाकर अपनी आंखें धो? समझ आई आपको? तो पानी की अपनी वैल्यू है, पानी की अपनी पावर है। यीशु मसीह पानी की पावर को कम करने नहीं आया। यीशु ने खुद कहा जिंदगी का पानी मैं। उसने सामरी औरत को कहा अगर तू मुझे जानती तो तू मुझे पानी पिलाती और जिंदगी का पानी तू मुझसे मांगती। हालेलुया। फिर उसने कहा तुम्हारे अंदर से चश्मे जारी हो। हालेलुया। तो यीशु के दौर में ऐसे पूल थे, ऐसे चश्मे थे जो ऑटोमेटिकली लोगों की हेल्प कर रहे थे और यहोवा खुदा ने उन पर फरिश्तों को मुकर्रर किया था। यीशु के आने से पहले शिफा की मिनिस्ट्री काम कर रही थी। रिपीट करें मेरे पीछे, क्या मैं कह रहा हूं? यीशु के आने से पहले ऑलरेडी हीलिंग मिनिस्ट्री थी। कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रीस्ट नहीं था, हौज लोगों को शिफा देते थे, जिसमें से 2 हौजों का बाइबल में जिक्र है, शिलोह का और बैतसदा का। और यीशु ने दोनों को रिजेक्ट नहीं किया कि अब इधर कोई डुबकी लगाने ना है, अब कोई पानी इस्तेमाल ना करना। और जो जाहिल पादरी हैं वो क्या कहते हैं, ऐ की पानी दी बोतलां फड़ के आ जाते हो, ऐ की पानी दे दुआ। उनको पता ही नहीं है कि पानी की पावर क्या है। अगर पानी की पावर को रिजेक्ट करना होता तो यीशु तो लोगों को खुद लेक्चर देता कि अब से कोई पानी के पास नहीं है। आज जब बीमार होता है, कितना भी बीमार हो, उसे पानी ड्रिप्स की शक्ल में डॉक्टर देते हैं। अगर डॉक्टर पानी इस्तेमाल कर रहा है तो डॉक्टरों का डॉक्टर भी जब आया है तो वो भी आंखें ठीक करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आज के डॉक्टर पानी इस्तेमाल करते हैं आपको ठीक करने के लिए, टीके लगाते हैं, ड्रिप्स, उसमें पानी होता है। हालेलुया। डिस्टल वाटर होता है। लेकिन जब तबीब आजम आया तो उसने पानी की इंसल्ट नहीं की, उसने पानी को इस्तेमाल किया। उसने पानी को इस्तेमाल किया और उसने कहा जा शलोह के चश्मे में जाकर अपनी। और नबियों ने भी ऐसे किया। जब नमान कोड़ी अलीशा के पास आया, अलीशा ने उस पर तेल नहीं मला, अलीशा ने उस पर हाथ नहीं रखे, उसने कहा जा यरदन में जाकर रोते लगा, तेरा कोड़ जाता रहे। हालेलुया। तो पानी एक मिस्ट्री है। यीशु ने इसलिए पानी लिया है। यीशु वैसे भी गुनाह माफ कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ है, दोबारा गुनाह ना करना। पर यहाँ शागिर्दों को कह रहा है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है मैंने पाँव नहीं धुलवाने, तू अब तक मेरे पाँव नहीं धोएगा। शागिर्द राजी नहीं है पैर धुलवाने के लिए। यीशु फोर्स कर रहा है कि अगर मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक रहे। इट मीन यीशु पानी को इस्तेमाल कर रहा है कि अपने साथ शरीक करने के लिए, अपने साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए, अपनी बरकतों में आपको मुझे शामिल करने के लिए यीशु मसीह पानी का इस्तेमाल कर रहा है। आज रूहानी आलम में आपकी जो क्लींजिंग है वो पानी से है। आज रूहानी आलम में जो आपकी क्लींजिंग है, अगर आप पर किसी ने आपके कारोबार पर, आपकी तस्वीर पर, आपके बिजनेस पर, आपके पता है या नहीं पता, किसी ने अगर छींटे मारे हैं गंदे खून के, गंदे जादू टूने के पानी से, जब आज आप खुदा के घर में पाक जुमेरात को आए हैं, आपके पांव धुलेंगे। हर एक गलाजत, हर एक नापाकी, हर एक इल्जाम जो खुदा की अदालत में वो धुल जाएगा। और पानी जिससे आपके पांव धुल रहे हैं, ये आपको खुदावंद यीशु की बरकतों में शरीक करेगा। और ये पानी जो है खुदा की अदालत में जहां आप नहीं बोलते, ये पानी आपके लिए बोलेगा। आमीन की आवाज नहीं आ रही, आमीन की आवाज नहीं आ रही, आमीन की आवाज नहीं आ रही। तो यीशु पानी की मिनिस्ट्री को बंद करने नहीं आया, पानी की मिनिस्ट्री को प्रमोट करने आया। पानी की मिनिस्ट्री को बंद करने नहीं आया, पानी की मिनिस्ट्री को प्रमोट करने आया। और इसीलिए मुकाशफा की किताब में
ایون جو خدا کا جو آلٹر ہے، اور وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پانی بہہ رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آج میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں، کیونکہ ہم پانی کی پوجا نہیں کر رہے، ہم پانی کو اپنا خدا نہیں مان رہے جیسے غیر قومیں مانتی. ہم پانی کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہیں جب میرے حضور آئے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دھوئے. اور پطرس کے خط کے مطابق ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. اب میں اکیلا کاہن نہیں، آپ سب مسیح میں بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اور سب کاہن ہیں. آمین کی آواز نہیں آ رہی؟ آپ نے جب خدا کے حضور اپنی بلیسنگ کے لیے آنا ہے تو آپ کا بہت ضروری ہے کہ ان برکتوں کو شامل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو واش کریں. کتنوں کو سمجھ آئی؟ کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ زوردار تالی نہیں ہے. ہاللیلویا. پانی یہیں تک نہیں ہے، پانی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. پانی آپ ٹھنڈا کرنا شروع کر دیں وہ برف بن جائے گا، اور اس کو گرم کرنا شروع کر دیں وہ گیس بن جائے گا. ابلتا پانی، اور پانی جب کھولنا شروع ہوگا، اگر آپ ابلتا پانی کسی پر ڈال دیں وہ چل جائے گا، مر جائے گا، جھلس جائے گا. تو پانی نہ صرف یہ ہے بلکہ خداوند کا ہتھیار بھی ہے. اور خداوند نے کئی بار دنیا کی ناپاکی اور گندگی کو دھونے کے لیے ایون نوح کے دور میں کس کا استعمال کیا؟ پانی کا استعمال. اور اس نے کہا زمین سے فوتے پھوٹیں گے، آسمان سے بارش ہوگی، اور پانی پانی ہو جائے گا، اور پانی اتنی ہائٹ تک جائے گا. ایون خدا ہائٹ بتا. تو پانی سے خدا نے اس دور میں زمین کی کلینزنگ کی، زمین کو بھی پاک کیا. جب زمین پر گناہ بدی آ گئی تو خدا نے پانی کو، جس طرح ہم اپنے گھر کو دھوتے ہیں، اپنے فرش کو دھوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں، تو اسی طرح اسپرچل ریم میں بھی، اسپرچل عالم میں بھی، روحانی عالم میں بھی فرشتے پانی کا استعمال کرتے ہیں آپ کو پاک کرنے کے لیے. صرف یہ جسمانی ناپاکی اور گندگی نہیں دھوتا، بلکہ آپ کو ہر ایک غلاظت سے کیا کرتا ہے؟